वेलकम टू स्टडी विथ एस बाय सागर। आज विषय हूँ +2 फर्स्ट ईयर साहित्य पद्ययोग साहाड़ा वृक्ष। आज साहाड़ा वृक्षर महात्मा विषय पढ़ा। साहाड़ा वृक्ष लेखक होती सारला दास, जे कि ओडिशार माटीर महाकवि भाव परिचित, शूद्रमुनि भाव परिचित। से जगतसिंह जिलार झंकड़ ग्राम पंचदश शताब्दी जन्मग्रहण करथिले। से सूर्यवंशी प्रतिष्ठाता सम्राट कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समसामयिक से समय से थिले। से सारलांक कृपारू कवित्व लाभ करथिबारु तांका ना सारला दास, तांकर प्रकृत नाम होची सिद्धेश्वर परिड़ा। आजर साहाड़ा वृक्ष विषयटी कविंकर महाभारत आदि पर्वर आसी अछि। साहाड़ा वृक्ष विषय तुम जानी समस्ते। आज बढ़िया साहाड़ा वृक्ष महात्म्य उपर। उत्तराष्ट्र जेकोसी झील को बाहाउथिले सहित विवाह होता से मरी जाए एवं गांधार सेन झील गांधारी जहाँ जो पुओ को विवाह करथांती तार मृत्युवरण होता है। धृतराष्ट्र अमावास्या तिथि जन्मलाभ करथिबारु से एक ब्रह्म राक्षस बोली अनुसंधान माता सत्यवती जानिथिले। से बड़ी गांधार सेनंगर झील गांधारी मध्य तांकर किछि दोष थिबारु से जो पुओ को विवाह करथिले से मध्य मृत्युवरण करथिले। एपरि दिन महर्षि व्यासदेव गांधार देश राजा गांधार सेन सहित राज्य को परिभ्रमण आसी। गांधार सेनर 100 पुत्र रे एकमात्र गोटे कन्या गांधारी, से मध्य गुणवती, किंतु तार कौन ना गोटे दोष रही जाइछि। कौन ना जो पुओ ताकू विवाह करियो तार मृत्यु हब। सेतिबाई देव व्यासदेव साहाड़ा वृक्ष विषय वर्णना करिसेंती। व्यासदेव गांधार सेन को कहते तांका झील को साहाड़ा वृक्ष को विवाह करिया को से विवाह होती एवं से शेष धृतराष्ट्र को गांधारी विवाह करिसेंती। यही गांधार सेन एवं व्यासदेव मध्य कथा गुड़िक कवि सारला दास महाभारत रे स्थापित करिसेंती। तार एक छोटिया विषय वस्तु है साहाड़ा वृक्ष। वर्तमान साहाड़ा वृक्ष विषय को पढ़ा। गोलक वृक्ष करतार रथे चक, महाकल्प वृक्ष से हरय महापातक। गोलक वृक्ष माने साहाड़ा वृक्ष। साहाड़ा वृक्ष को गोलक वृक्ष कहा जाए। कर तार रथ चक, कर तार माने सूर्य, सूर्य को कर तार कहा जाए। रथ चक रथर चक। गोलक वृक्ष साहाड़ा वृक्ष सूर्य रथर चक। महाकल्प वृक्ष से हरय महापातक। महाकल्प माने जो गछ मूले बसी कामना कले कामना आमर प्राप्ति होता है, सिद्धि होता है। से गछ महाकल्प वृक्ष क्या कहुई ना साहाड़ा वृक्ष महाकल्प वृक्ष कहुई। से हरय महापातक, से सबू हरण करनिए महापाप। पातक माने पाप। महापाप को ए गोलक वृक्ष हरण करि थाए। पूर्वे सृजित ताहा कले एक प्रजापति, दोषी कन्या होइले ताकू विवाह करिबा जुगति। पूर्वे सृजित पूर्वरु सृजित माने सृष्टि करिसेंती, सृष्टि होइछि।
ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି। ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିଏ ନା ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ଯେ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହେଇଥିବ, ଯାହାର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ, ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ କିଛିଟା ଦୋଷ ରହିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ତାକୁ ମାନେ କାହାକୁ? ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଯେ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହେଇଥିବ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ। ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଯୁଗତି ମାନେ ଏହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲା ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝା ଥାନେ ମୁତାହାକୁ ମୁନିହ ପୂଜା କରଇ ନୀତି ଦିନେ। ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲା। ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ନଗରକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ, ସେ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ? ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝା ଥାନେ। ନବର ମାନେ ହେଉଛି ନଅର ରାଜଉଆସ। ନବର ମାନେ ହେଉଛି ନଅର ରାଜଉଆସ। ରାଜଉଆସର ମଝା ଥାନ ମାନେ ମଝି ସ୍ଥାନରେ, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୋର ରାଜଉଆସର ମଝି ଥାନରେ ଅଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହୁଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁନିହ ପୂଜା କରଇ ନୀତିଦିନ। ମୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ନୀତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରେ। ବ୍ୟାସ ପ୍ରତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଚ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହିଛି ମୋର ନଅର ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଗଛଟି ଅଛି, ସେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ପୂଜା କରୁଛି। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଚ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। କ'ଣ ଫଳ ଅଛି ଯେ, କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଗାନ୍ଧାର ସେନ ପ୍ରତିବାଚ ସେ କର ତାର ରଥଚକ ଦର୍ଶନେ ହରଇ ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ। ତେବେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କର ତାର ରଥଚକ। କରତାର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଥର ଚକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ରଥର ଚକ। ଦର୍ଶନେ ହରଇ ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ। ପାତକ ମାନେ ପାପ। ଦର୍ଶନରେ ହରଣ କରି ନିଏ ସେ କ'ଣ? ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ, ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ପାପ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସଦେବ ବୋଇଲେ ରାଜା ନୋହ ଏଟି ଏମନ୍ତ ଆମ୍ଭର ତହୁଁ ଶୁଣହ ସାହସ୍ର ସଙ୍ଗତ। ବ୍ୟାସଦେବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ, ନୋହ ଏତି ଏମନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହିଲା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ ହୁଏ, ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ଏମିତି ନୁହଁ। ଆମ୍ଭର ତହୁଁ ଶୁଣହ ସାହସ୍ର ସଙ୍ଗତ। ଆମ୍ଭଠାରୁ, ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭଠାରୁ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। ତହୁଁ ଶୁଣହ ସାହସ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ତୁମେ ଶୁଣ। ଶାସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତିଥି ଯେ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ଶତଭିକ୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ବୃଷଭ ମାସ, ବୃଷଭ ମାସ ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତିଥି ହେଉଛି କ'ଣ? ଦଶମ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେଥିରୁ ବୃଷ ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ତିଥି ହେଉଛି ଦଶମରେ। ଗୁରୁବାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବ କେଉଁ ଦିନ ବିଜୟ କଲେ? ବିଜୟ କଲେ ଯେମିତି ଦଶହରାରେ
ଠାକୁରାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କଲେ। ସେହିପରି ବୃଷଭ ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁବାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶିବ ବାହାରିଲେ। ନନ୍ଦିକେଶର ଦେବ ବୃଷଭ ପଲାଣି। ନନ୍ଦିକେଶର ବୃଷଭ ପଲାଣି ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବ ପିନାକୀ ଶୂଳପାଣି। ନନ୍ଦିକେଶର ଦେବ, ନନ୍ଦିକେଶର କିଏ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝ। ନନ୍ଦିକେଶର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଢେରେ ଷଣ୍ଢ ଥିଲେ, ବଳଦ ଥିଲେ। ସେଠି ନନ୍ଦୀଭଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଡ଼, କିଏ ଚିହ୍ନି ଆମେ ଚିହ୍ନିଛେ ଅଧିକା ନନ୍ଦୀଭଙ୍ଗୀକି। ସେଠି ନନ୍ଦିକେଶର ହେଉଛି ମେନ୍। ସେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବୃଷଭମାନଙ୍କ ଦେଖା କରିବାକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନନ୍ଦିକେଶର ଦେବ ବୃଷଭ ପଲାଣି। ଗୋଟେ ବୃଷଭ ଷଣ୍ଢକୁ ଆଣିଲା ନନ୍ଦିକେଶର। ପଲାଣି ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାଦର ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ, ପିଠି ଉପରେ ପକାଇକି ବସେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ହାତୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଦର ଟାଇପ୍ରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଇପ୍ର ପକାନ୍ତି, ପିଠିରେ ପକାଇ ବସନ୍ତି। ସେ ନନ୍ଦିକେଶର ଯିଏ ବୃଷଭଟି, ସେ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ଉପରେ ସେ ଚାଦର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟିକେ ପକାଇଦେଲା। ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବୀ ପିନାକୀ ଶୂଳପାଣି। ପିଠିରେ ତାପରେ ଶିବ ପିନାକୀ ଶୂଳପାଣି। ପିନାକୀ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଥିବାରୁ ପିନାକୀ ଶୂଳ ମାନେ ହେଉଛି ତ୍ରିଶୂଳ, ପାଣି ମାନେ ଧରିଥିବାରୁ, ପାଣି ମାନେ ଏଠି ଧରିବା। ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ଧନୁ, ପିନାକୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନୁ, ଧରିଥିବ ଯିଏ, ଯିଏ ଧରିଛି ସେ ବିଜେ କଲେ। କିଏ ଧରିଛନ୍ତି ନା ଶିବ। ଶିବ ତାହେଲେ ଏ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ମାନେ ବସିଲେ। ହୃଦୟରେ ଆଭରଣ ଉଡ଼ଙ୍ଗ ଶପଥ ଫେରୁ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ। ହୃଦୟରେ ଆଭରଣ, ଆଭରଣ ମାନେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଡ଼ଙ୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ସାପ, ଉଡ଼ଙ୍ଗ ମାନେ ସାପ। ଶପଥ ଫେରୁ, ଶପଥ ଫେରୁ ମାନେ ସାତ ଫେଣା। ଶପଥ ମାନେ ସପ୍ତ ସାତ, ଫେରୁ ମାନେ ହେଉଛି ଫେଣା। ଲେଖକ ଏଠି ଫେଣାଟାକୁ ଫେରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଆଭରଣ, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କଲେ ଉଡ଼ଙ୍ଗ ସାପ, ସାତ ଫେଣା ବିଶିଷ୍ଟ ସାପ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କଲେ, ବେକରେ ଗୁରେଇଲେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମାନେ ଆକାଶରେ, ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷ, ନବଲକ୍ଷ ମାନେ 9 ଲକ୍ଷ, ନବଲକ୍ଷ ମାନେ ହେଉଛି 9 ଲକ୍ଷ। 9 ଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ ସମାନ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁଟା 9 ଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। 9 ଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ ବାଜିଲେ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ହେବ, ଶିବଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ ସେତିକି ଶବ୍ଦ। କୌତୁକେ ବିହଡ଼ନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜ, ବଇଲ ଆରୋହିଣୀ ଦେବ ମଧ୍ୟପୁରେ ଦିଗ୍ବିଜେ। କୌତୁକେ ବିହଡ଼ନ୍ତି, କୌତୁକ ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ, ବିହଡ଼ନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜ। ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜ କିଏ? ଶିବ ମହାଦେବ। କୌତୁକରେ ମନ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ବୁଲିଗଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେମିତି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବଇଲ ଆରୋହଣୀ ଦେବ ମଧ୍ୟପୁରେ ଦିଗ୍ବିଜେ। ବଇଲ ମାନେ ହେଉଛି ବଳଦ, ବଳଦ ଆରୋହଣୀ, ବଳଦ ଉପରେ ବସିକି ଦେବ ମହାଦେବ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ଦିଗ୍ବିଜେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଧ୍ୟପୁରରେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯାଇକି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯାଇକି ଶିବ ମହାଦେବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅନେକ ତୀର୍ଥେ ପଶି ଆସନ୍ତି ସୁଢ଼ଳେ, ଚଳନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ। ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଗଲେ, ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ସୁଢ଼ଳେ ମାନେ ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ। ଚଳନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ। ଶେଷରେ ଶିବ କୁଆ ଚାଲିଲେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ।
ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ବୃଷଭର ପିଠିରେ ବସି ଚାଲିଲେ ତୀର୍ଥଦାନ ବୁଲିକି ଆଇଲେ, ତାପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟ 1 ଆମର ଏତିକିରେ ଶେଷ କରିବା। ପାର୍ଟ 2ରେ ବାକି ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। କୌଣସିଟା ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବୁଝିବ। डाउट के मन रखिबनी 99% बुझिବାକୁ चेष्टा करिवो। आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं जदि आम वीडियो भल लागुची तो लाइक शेयर निश्चय करिवो। कमेंट निश्चय करिवो। जदि बुझी होनी कोठी अबुझा रहिला कमेंट करिवो, नला हम भूलटा सुधारी हेबनी। भूल सुधारिया गले कमेंट निश्चय आवश्यक। आमर पार्ट 2 रे अवशिष्ट विषय को पढ़िया। रहुछि। धन्यवाद।